फतेह रविदासिया संपूर्ण करना है और जनगणना 2021 रविदासिया कोलम बनाना है। सिर्फ पॉइंट से आप गल करिए कि रविदासिया धर्म 2021 कोलम आप किस तरह बनाना है, उसके ऊपर आप की जानकारियां आप साझिया करनियां हैं जी। जो आने वाले 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ जनगणना होने जा रही है, उस दे विच रविदासिया धर्म का कॉलम बनाने वास्ते जी उस संबंध में अज प्रैस कानफ्रेंस रखी गई है। ठीक है, ये रविदासिया धर्म बनाने का मकसद की है तुहाडा? देखो, जो असीं पिछले समय वाल झात मारते हैं तो खास करके जो शेड्यूल कास्ट जिन्होंने कहा जाता या रविदासीए कहा जाता, उन्होंने लोगों के उत्ते अत्याचार हो रहा और हर धर्म जिहड़ा उन्होंने लोगों को यूजेलाइट कर रहा और हर अपने अपने तरीके दे नाल वरती जा रहा। तो इक्को एक कारण है वर्त होने का, क्योंकि उन्होंने अपनी कोई पहचान नहीं सी, अपनी आइडेंटिटी नहीं सी। अज देश के अंदर जो फिरका परस्ती का दौर चल रहा उस दे विच सिर्फ तो सिर्फ अज पहचान की लड़ाई है। हर समाज, हर धर्म, हर कौम अपने अपने समाज की पहचान से लगा हुआ कि साड़ी पहचान हो जाए, लेकिन इक्को एक रविदासिया समाज से जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। चाहे सिख धर्म आ गया उन्होंने यूज़ कर लिया, चाहे मुसलमान धर्म आ गया उन्होंने यूज़ कर लिया, चाहे हिंदूइज़म आ गया उन्होंने यूज़ कर, हर धर्म ने यूज़ किया, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान ना होने कारण। रविदासिया धर्म बनाने नाल समाज में की फर्क पेगा, की सहूलत मिलणगी? सहूलत जी गल है, अज जी लड़ाई है सहूलत वास्ते नहीं लड़ रहे। अज की लड़ाई जी है एक पहचान की लड़ाई, तो मैं पहला भी जिक्र किया कि पहचान की लड़ाई वास्ते लड़ रहे हैं। और जिस दिन रविदासिया धर्म की पहचान बन गई उस वक्त समय समय दी जिन्नियां भी सरकारां बनदियां आपां नूं सारिआं नूं पता है कि जे सेंटर गौरमेंट है या पंजाब गौरमेंट है, जिहड़ियां भी स्कीमां लागू करदियां या जिहड़ी भी प्लैनिंग करदी है वो सारियां एक धर्मां के आधार पर बनदियां। जिन्नी कहते भी जिन्नी जिन्हां की संख्या भारी उन्नी उन्हां दी हिस्सेदारी, उस काउंटिंग के आधार पर ही हर स्कीम जिहड़ी है सेंटर गौरमेंट तय करदी है। ये जिहड़ा तुसीं अज उपराला कर रहे हो, ये तुसीं अपने तौर पर कर रहे हो या संत समाज की अगवाई च जां उन्हां दे किसी नाल सलाह करके कर रहे हो? जी नहीं, ये जिहड़ियां साडीआं रविदासिया धर्म नूं मनण वालियां अलग अलग अपनियां अपनियां जथेबंदियां उन्हां दे आपस विच सलाह मशवरे उपरंत रविदासिया धर्म नूं प्रफुल्लित करन दे लई उपराला कर रहे हैं। एक संत समाज का दो धड़े, एक नहीं असीं दो धड़े कह देवांगे, जिहड़े कह रहे ने आह धर्म लिखाओ जी, लोगों को 605 विच पाया होया, लोग गुमराह हो रहे हैं। जी। दसो भी लोग किस संत की गल मनण? देखो आप संत की गल नहीं करते, अज इत्थे लड़ाई एक धर्म की है, ना कि किसी संत की, इंडिविजुअल किसी संत की लड़ाई नहीं है। क्योंकि एक मुद्दा हो रहा जो जो धर्म चलाउंदा उन्होंने संत लोग प्रमोट करते हैं जी, बाकियां दे भी जिहड़े सिख धर्म ने उन्होंने जिहड़े संत ने उही अगवाई करते हैं, उन्होंने जथेदार अगवाई करते हैं। साडे असीं किस जथेदार नूं अपना मन्नीए, किहदी असीं गल मन्नांगे? ये मैं इत्थे ही यही गल की है कि इंडिविजुअल पर्सनली किसी संत की लड़ाई नहीं, ये एक समाज की लड़ाई आ। तुहानूं याद होएगा कि जदों गुरु तेग बहादुर का शीस बाबा जीवन सिंह जी लैके आए तो उन्होंने कहा रंगरेटे गुरु के बेटे ना कि सिख किया। जिस वक्त तो गुरु गोबिंद सिंह जी माछीवाड़े के जंगलों के विचों लड़ाई के विचों जो जान लगे तो उन्होंने अपना कलगी तोड़ा बाबा संगत सिंह जी को पहनाया, तो उन्होंने कहा सी इन गरीब सिखन को दूमा पातशाह ही नहीं मोसो गरीब करोड़ परे हैं। लेकिन जो खालसा पंथ साजिया 1699 के जो खालसा पंथ साजिया, खालसा पंथ साजण उपरंत जिहड़े साडे समाज ने सिख धर्म को अडॉप्ट किया उन्होंने किसी ने सिख नहीं कहा, उन्होंने रविदासिया सिख कहा। अज भी रविदासिया सिख कहा जाता है। इस करके मैं गल कहनी चाहना कि रविदासिया धर्म कोई 10 साल पहला होंद विच नहीं आया, संत रामानंद महाराज की शहादत तो बाद नहीं होंद चाहे रविदासिया धर्म तो पहलों ही होंद विच आ चुका सी। तुसीं सारे जानते हैं कि रविदासिया सिख ही कहा जाता, किसी को राज सिख कहा जाता, किसी को मजहबी सिख कहा जाता, किसी अलग अलग सिख धर्म के नाल संत महापुरुषों नाल जुड़े हुए हैं। जी जी, वो जिहड़े आपो अपने डेरिया चों वखरा ऐलान कर रहे हैं, लोग दुविधा च फसे हुए हैं, उन्होंने तुसीं किद्दां कड्डोगे? देखो तुसीं कदी कोई उपराला किया भी संतां नूं एक प्लेटफॉर्म पर लिआंदा जावे? जी जी, और जे उपराला किया तेरा बल्ला विखे जी मीटिंग हुई है 9 तरीक को सारे संत समाज की, वो एक उपराले का सदका सी और सारे संत महापुरुष उत्थे आए और सारिਆਂ ने एक मत हो के और ऐलान किया कि रविदासिया धर्म जिहड़ा सारिਆਂ नूं अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन एंड ते आके कुछ इहो जिहे विचार कुछ एक दो संतां ने कर दिते जिहड़े कि ऑफिशियली मीटिंगां विच नहीं कीते जांदे। उहदा बकायदा उसकी प्लैनिंग जिहड़ी है पहलों की जाती है कि साडी जिहड़ी जथेबंदी चलती है उस जथेबंदी का मुखी बनाउणा जिहड़ा किसी नूं वो एक लाइव चलती मीटिंग दे विच नहीं अनाउंस किया जाता। पहला प्लैनिंग की जाती है कि असीं तुहानूं इत्थे रखना चाहुंदे हां जां तुहानूं आ करना चाहुंदे हां। वो
ਵਿਦਆਊਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2-3 ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੀ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਰੋ ਮੁਜਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਕਲਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਦੁਬਦਾ ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡੇਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਡੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਦੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਗੇਸਟ ਜਾਂ ਹੀਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੂਵ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੰਤ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਦਿ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਦਿ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਆਦਿ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਦਿ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੌਰੀ ਰੰਬੀਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਦਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੌਰੀ ਰੰਬੀਆਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਡਾਕਟਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਬਾਬੇ ਜੋੜੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਬੱਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ। ਐਲਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੋੜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡੇਰੇ ਗਿਆ ਬੱਲਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਡੇਰੇ ਬੱਲਾਂ ਗਏ ਆ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਔਰ ਥੇਗੂ ਰੱਪਾ ਜੋ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੈਂਸਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੁਮਾਇੰਦੇ, 3 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਔਰ 2 ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸੈਂਸਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 50,000 ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਿਹੜੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,13,000 ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਈਮੇਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3,700 ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਆ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 3,000 ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ 3 ਲੱਖ ਮੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਜੇ ਆਦ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਦ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਦ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਅਗਰ ਆਦ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਦ ਧਰਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਦ ਧਰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਦ ਧਰਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚਮਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਜਾਤ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਹੋਏਗਾ, ਚਮਾਰ ਆਪਣਾ ਚਮਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਕਬੀਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਲਾਹਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਫੋਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਕਾਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਖਾਈਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਨਸਲਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸਲ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 26 ਪਿੰਡ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਲਾਕ ਲਾਂਬੜਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਪਲੇਟ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦਿਆਂ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਈ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਫੋਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਅਮਰਜੀਤ ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਕਮਲ ਸਰਪਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਮਲ ਸਾਮਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਮਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਚੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਗਾਨੇ ਨਾਲ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਬੰਧਨ ਕੀਰਾ ਕਿ ਬੰਧਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆ ਧਰਮ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਗਾਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ बहुत ही महान शख्सियत हिंदुस्तान से जिन्होंने सानू बहुत बढ़िया सुनेहा दिता सी पढ़ो जुड़ो के संघर्ष। देखो पढ़ने में सानू वर्तमान च पैना ना अभी पास की पढ़ सकते हैं, पास मूँह का पढ़ सकते हैं, पर पास में पढ़ नहीं सकते। फ्यूचर के भी नहीं पढ़, फ्यूचर में भी अज तक नहीं पढ़ सकते। सानू वर्तमान च पढ़ना पैगा, जुड़ना भी सानू होना पड़ेगा। ना अभी पास से जुड़े की गल कर सकते हैं, पर पास से जाके जोड़ नहीं सकते, ना अभी फ्यूचर से जुड़ सकते हैं। सानू जुड़ना भी होना पड़ेगा, संघर्ष भी सानू होना करना पड़ेगा, अज की तरीक से शुरू करना पड़ेगा। पास का जो गीत है उत्थे अभी संघर्ष नहीं कर सकते, संघर्ष किया देख सकते हैं उन्होंने फिर तो पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो। ये एक लम्बा जो है ना, उन्होंने इन्नी ताकत है कि आप सारे समाज को अगर पढ़ लीए, विचार कर लीए तो अभी बहुत बड़ी जित हासिल कर सकते हैं। और मैंने को लगता है कि कोरोना के बिना के सारे वेले थे, मैंने भी बाबा साहब ने खड़ा कर सकता है वेले थे कि सुबह को स्टडी करिए, और उन्होंने जीवन को मैं जितना पढ़िया और मैं ये सोचता है कि उस शख्सियत को अभी डेली उठ के नमन करिए तो तमिल हो सच्ची गल है। सो आज की तरीक के रौला कितने पे साड़ी कमजोरी कितने होगी जो अभी कट्टर होंगे हैं, जो अभी कट करते हैं। एक गल आप बड़े विचार में सोचिए कि जो भी किसी हथ के किसी गल के जो भी आप किसी समाज की गल करते हैं, किसी की भी गल करते हैं कि जो स्वाद का जो एजेंडा है वो रविदासीय धर्म के जो जनगणना होनी है, रविदासीय धर्म के जो कारण है उसको किस तरह बनाना है, और नाल दी नाल जो रविदासीय धर्म के बारे विरोधियों के वालों पूर्ण प्रचार किया जा रहा है, उन्होंने किस तरह अपने रोकना या जवाब देना। क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जिन्हों की आप औलाद हैं,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਸਰਬਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕਾਇਆ ਔਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 2010 ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਲਗਾਈ, ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ 1931 ਤੋਂ ਆਦ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ 1931 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 90 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਦ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਦਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਦ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਰਵਿਦਾਸੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਲਾਰ ਬਣ ਗਏ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੇ ਨੀਚੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਚੇ ਨੀਚੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵੰਡ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਮਦਦ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ